اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، گزشتہ چند نشستوں میں ہم نے جو آیات پڑھی ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے خوب سود کی حرمت کے بارے میں واضح اعلان فرمایا اور اس کے نقصانات کا ذکر فرمایا، اور 2-3 نشستوں میں ہم نے تفصیل سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج اس رکوع سے کچھ اور باتیں بتانا مقصود ہے۔ سود کے سلسلے میں یہ بتایا کہ تم قرض اگر لو تو اس پر سود دینا یا سود لینا دونوں حرام ہے، لیکن انسانی زندگی میں اگر ہر آدمی کو نہیں تو بیشتر آدمیوں کو قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اور کبھی تجارت کے لیے۔ تو اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں ایسے ہی کسی قرض کی نوبت آئے، قرض لینا پڑے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ بہت پسماندہ تھا، تو اس کے بارے میں تمہیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا جیسے آج ہم کوئی دستاویز تیار کرنا چاہیں تو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ ہمارے یہاں سرکاری ادارے اس طرح کے بن چکے ہیں کہ اس میں رجسٹریاں ہوتی ہیں، ایویڈنس تیار ہوتے ہیں، گواہیاں ہوتی ہیں، لکھ پڑھی ہوتی ہے، تو ہر چیز ایک طریقے کے مطابق طے پا جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں حیرانی ہوتی ہے بعض وہ پڑھ کر کو اگر آدمی ایسا پڑھتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی درجے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن اگر ہمارے ذہن میں ہو وہ معاشرہ، وہ زمانہ کہ جس میں لکھا پڑھا آدمی بھی کوئی نہیں ملتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پورے مکہ معظمہ میں 17 آدمی تھے جو معمولی نوشت و خواند کی صلاحیت رکھتے تھے، بلکہ اگر پورے جزیرہ عرب میں گنا جائے تو میرے خیال میں ان کی تعداد 100 تک نہیں پہنچے گی۔ تو جہاں اس قدر کمی ہو لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی تو وہاں ظاہر ہے کہ اس طرح کا کوئی انتظام تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی معاہدے کو لکھا نہ جائے، کسی معاملے کی کوئی تحریر نہ ہو، تو اگر دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک فریق خیانت کرنے پہ اتر آئے تو دوسرے کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بات ثابت کر سکے۔ اور ایسے واقعات چونکہ سفر کے دوران زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے بطور خاص سفر کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ پورا رکوع بظاہر تو لمبا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں صرف مسائل بیان کیے گئے ہیں، کوئی زیادہ کہنے کی باتیں تفصیل کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کس طرح سمجھ لوں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اب سارے سامان ہیں، بڑی سہولتیں ہیں لکھنے پڑھنے کے، لیکن ایک کباہت تو ہم میں اب تک باقی، وہ یہ کہ میں نے اگر اپنے کسی دوست کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے تو میں بھی اور میرا دوست بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے کہ ہم آپس میں لکھا پڑھی کریں۔ یعنی میں نے ان سے قرض لیا تو وہ مجھ سے یہ چاہے کہ یہاں لکھ دیجئے کہ آپ نے مجھ سے اتنا قرض لیا، یہاں دستخط کر دیجئے، تو میں سمجھوں گا کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یا اگر ہم نے مشترکہ کو کاروبار کیا ہے تو اس کا کوئی قرار نامہ لکھا جائے، ہم اس کو دوستی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ تعلقات اپنی جگہ، لیکن دیکھو ان معاملات میں اگر تم لکھا پڑھی نہیں کرتے ہو تو خود کئی دفعے بہت ساری مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک مکان خریدا، اس کے بعد میں نے اس کی پوری پیمنٹ کر دی اور کہا یہ مکان اب میرا ہو گیا، لیکن لکھا پڑھا کچھ نہیں۔ سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، اچانک ان کا حادثہ ہوا، وہ ایٹ دا اسپاٹ ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد ان کی اولاد سے واسطہ پڑا تو مشکلات پیش آئی۔ اس طرح کے واقعات آپ بیسیوں نہیں سینکڑوں دیکھیں گے کہ ہمیں خود مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہ احتیاط نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی رشتہ داری یا دوست داری کے خلاف بات ہے کہ کیا آپس میں معاملہ کرتا ہوئے لکھا جانا چاہیے۔ قرآن کی لکھنے کا حکم دے رہا ہے، تو اندازہ فرمائے کہ اس پسماندہ زمانے میں بھی کس قدر احتیاط کی باتیں جو آج کی دنیا کو جس کی ضرورت ہے اس کی ہدایت دی گئی۔ اب میں نمبر 1 2 3 کر کے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, जब तुम आपस में दैन का, कर्ज का कोई मुआमला करो, चाहे कर्ज पर कोई खरीदो फरोख्त करो, चाहे कर्ज एक दूसरे को वैसे लो या दो, तो पहली बात तो ये है कि इला अजलिन मुसम्मन, उसको एक मुकर्रर मियाद तक होना चाहिए। यानी चाहे अपने दोस्त से भी आपको कर्ज ले तो साफ साफ ये फैसला होना चाहिए कि मैं कब इसको वापस करूंगा, उसकी एक अजल मुसम्मा होनी चाहिए, एक मुतय्यन मियाद। और मुसम्मा का मतलब यह है कि ऐसी मियाद भी नहीं होनी चाहिए कि जिसको मुतय्यन करना मुश्किल हो जाए। मतलब हमारे यहाँ देहात में कहा जाता है कि जब फसल की कटाई शुरू होगी ना तो मैं उस वक्त तुम्हें कर्ज वापस करूंगा, या फलां फल उतरेगा ना तो उस जमाने में मैं कर्ज वापस करूंगा, या जब फलां फसल बोई जाती है तब मैं कर्ज वापस करूंगा। तो जाहिर है कि उसका जमाना तो दिनों में गिना चुना नहीं होता है, उसमें फिर महीनों महीने भी आगे पीछे हो सकते हैं, दिन तो आगे पीछे हो ही सकते हैं। अरबों में भी यह तरीका था, इस तरह वो आपस में मामलात करते थे। इसी यहाँ फरमाया इला अजल मुसम्मन, एक मुतय्यन मियाद, मुसम्मा कहते हैं मुतय्यन गिनी हुई, जिसका नाम रखा जा सके, और अजल वक्त को कहते हैं, मियाद को कहते हैं कि जब आपस में आप कर्ज का मामला करें तो उसको एक मुतय्यन मियाद तक होना चाहिए, उसको मुकर्रर करें कि इसकी मियाद क्या होगी, कब मुझे इसकी अदायगी करनी। और दूसरा फरमाया फक्तुबू, उसी वक्त उसको लिखो, जो तुमने आपस में मामला किया उसको तहरीर में ला। अब देखो ये उन लोगों को कहा जा रहा है जिनको तहरीर में लाना, जैसे मैंने अर्ज किया कि आसान नहीं, ढूंढने से जाकर बड़ी मुश्किल से लिखा कोई आदमी इस काबिल मिलता है कि वो तहरीर लिख सके। लेकिन इसके बावजूद हुक्म दिया जा रहा है कि तुम जब भी कोई मामला करो तो मुतय्यन मियाद तक करो और फिर उसको आपस में लिखो। और तीसरी बात फरमाई वर यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, इसका खासतौर इस बात पे ताल्लुक है कि चूंकि लिखने वाले लोग बहुत कम मिलते थे, तो जो कोई ऐसा लिखने वाला मिलेगा तो हो सकता है उसके बारे में मालूम ना हो कि जानबदार आदमी है या नहीं। अब दोनों फरीक उसी पर डिपेंड कर रहे हैं, वो जो कुछ लिख दे, ना लिखवाने वाले को पता है ना जिसके लिखा जा रहा है उसको पता किसने क्या लिख दिया, या पढ़ जो नहीं सकते। देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ज़हानत और फतानत किसमें होगी, लेकिन आप चूंकि उसी मुआशरे के एक फर्द थे इसलिए बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे कि जब मुआहिदा हुदैबिया हुआ और उसमें जब ये लिखा गया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश के दरमियान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो उनका सफीर था कुरैश का, ने एतराज किया कि अगर हम आपको रसूलुल्लाह जानते तो फिर झगड़ा किस बात का। इसलिए मैं ये नहीं लिखने दूंगा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दरमियान है, बल्कि आप लिखिए ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह और कुरैश के दरमियान ये मुआहिदा है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत मुगीरा भी रवायात में आता और हज़रत अली भी मालूम था दोनों लिखने वाले थे, तो उनसे फरमाया कि तुम रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटाकर अब्दुल्ला लिखो, और ये भी फरमाया कि मैं तो हर अल्लाह का रसूल हूं, इसमें तो शुबा ही नहीं है, लेकिन तुम इस पर झगड़ा खड़ा करते हो तो हम इतनी बात पे झगड़ा नहीं करने देंगे। तो आपने जब उनको हुक्म दिया कि तुम मिटाओ, तो उन्होंने कहा हुजूर ईमान का तकाजा ये है कि हम ये हरकत ना करें, हमसे नहीं हो सकेगी, हम कैसे मिटाएं। तो आपने कहा कि अच्छा मुझे उंगली रखकर बताओ कि रसूलुल्लाह कहां लिखा होगा। चुनांचे जब आपको उंगली रखकर बताया गया कि ये है रसूलुल्लाह, तो आपने खुद अपने हाथ से मिटाया। इससे आप अंदाजा करें कि हुजूर रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं पढ़ सकते। यानी एक तो आपका इल्म है ना कि जिसके सामने पूरी दुनिया इल्म बेबस है, वो एक अलग बात, वही तो दलील है कि आप अल्लाह के नबी। लेकिन बुनियादी तौर पर क्योंकि आप उसी मुआशरे के आदमी थे, तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर मक्के के सरदार का पोता इस तरह अनपढ़ रह सकता है तो बाकी लोगों के बारे में आप क्या कहें। और फिर उनके नजदीक अनपढ़ होना कोई ऐप नहीं था, हमारे यहाँ तो अब एक ऐप बन गया ना। आप जब भी किसी मिलते हैं तो आप आमतौर पर उसकी क्वालिफिकेशन पूछते हैं, और जिस बेचारे की क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं होती वो शर्माता है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन वो जमाने में उम्मी कहलाना ये अरबों के नजदीक एक इज्जत की बात, इसलिए अपने आप को खुल्लम खुल्ला उम्मी कहते थे। और उम्मी का मतलब क्या, हम बिल्कुल अनपढ़ है, हमारे सारे मामला दूसरे हवाले से चलते हैं, लिखने पढ़ने से नहीं चलते।
تو भारत दुश्वारी होती थी कि कातिब कहीं को गड़बड़ न कर दे, इसी फरमाया कि वल यक्तुब बैनकुम कातिबुन, चाहिए कि तुम्हारे दरमियान एक लिखने वाला लिखे। कातिब कहते हैं लिखने वाले, लेकिन लिखे किस तरह? बिल अदल, इंसाफ से, वो डंडी न मारे कि एक फरीक उसको खामोशी से कह दे कि मैं तुम्हें इसको फायदा पहुंचाऊंगा तो मेरे हक में बात लिख दो, का नहीं। जो कातिब है उसको इंसाफ के साथ लिखना चाहिए। अब जाहिर है अगर वो भी मुसलमान होगा तो उस जमाने का मुसलमान बेइंसाफी तो नहीं करता था। वला याबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब। तो फिर वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि चूंकि लिखने वाले मिलते नहीं थे, अब अगर एक मोहल्ले में या एक शहर में एक ही आदमी है तो सारे लोग इस पर बार बार जाएंगे, वो तंग भी पड़ेगा। तो इसी फरमाया कि ना इनकार करे लिखने वाला लिखने से, कि जब उसके बाद लोग अपने मामला दे के जाए कि खुदा के लिए आप ये लिख दें, बला या बा, और इनकार न करे कातिबुन लिखने वाला ऐ यक्तुबा के वो लिखे, या लिखने से, वो लिखने से इनकार न करे। कमा अल्लाह, जैसे उसे अल्लाह ने लिखने की तालीम दी है, फल यक्तुब, उसे चाहिए कि उसे उसी तरह लिखे। अल्लाह ने उसको लिखने की तालीम दी है कि हर लफ्ज को सही लिखो, जो लफ्ज लिखवाया जाए वही लिखो, जो मतलूब हो वही लिखो। यानी लिखने में एक दयानत मलहूज होती है हमेशा, तो उसे बददयानती नहीं करनी चाहिए। वो एक तो ये कि वो इनकार ना करे लिखने से, दूसरा ये को बददयानती ना करे, जो वो लिखवाए वही लिखे।